Manish Kaur, all the best for Temboli. Is going to be grand finale begin now. Gorsai A won the toss, selected field first. Two openers on the ground. Pratik Patil and 12 men. Pratik Patil and अभिमन्यू भुईर सावंदे यांच्याकडून देखील या स्पर्धेला आणि विशेषतः घोरसई संघाला शुभेच्छा येत आहेत. धन्यवाद. अभिमन्यू Harshad भुईर Chaudhary या and स्पर्धेच्या Pratik माध्यमातून Patil. आपलं These स्वागत two are आहे. the openers. With me, Shashikant joined with me. Welcome Shashikant in grand finale. Welcome all of you from Purushottam Enterprises and Diva Sport Diva. It's going to be Mayur Kene. Open the bowling attack. First ball, left arm over the wicket. Goes to Pratik. Beauty. Wide Yorker inside edge of the bat. Chinese cut just past the stump. What a start from Mayur Kene. Shashi. उत्कृष्ट चेंडू फेकला होता. तेच तरार गोलंदाजी करत होता. चांगला चेंडू बघितला आपण. वाईड यॉर्कर चेंडू फेकला होता. मारण्याचा प्रयत्न देखील केला होता, पण हलकीशी कट घेतली होती बॅटनं. एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. स्वतःच आणि संघाचं खातं खोलतोय प्रतीक. Lucky stroke to Pratik of the mark with single. One for no wicket. Now Arshad on strike. Mayur Kene. Ball this time. Oh! Mighty blow. Big one. 6 runs. Great shot. Arshad in attacking mode of the mark with 6 and his score is 7 for no wicket. Now Sanket Matre, Suraj Kene and having a word with Mayur Kene. Keval Arts Gorsai, especially Pratik Patil and Temboli, all the best. सुधाकर नांदुरकर टेंभुली यांनी देखील टेंभुली संघासाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद सुधाकरजी. आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. My best friend Sudarshan Gulvi Urf Gotia Set, all the best for Gorsai A. Welcome Gotia Set. This time misstepping, dead ball signal from umpire. Sudarshan Gulvi Urf Gotia Set, Satya Wakhare and Rakesh Ghatal, all the best for Gorsai A. Here goes Mayur Kene. Both this time beauty, appeal for stumping. What a magnificent delivery indeed. Batsman in trouble. One bad ball, two good ball. His score is 7 for no wicket. स्टंपिंगचा अपील होतं बघितलं आपण. थोडासा उशीर केला होता यष्टिरक्षकानं, कारण संधी दिली होती फलंदाजानं. या ठिकाणी आपण बघितलं स्टंपिंगची, पण थोडासा उशीर झाला. Sumit Matre, Royal Enterprises Pimplas, all the best for Gorsai A. Mayur Kene. But this time slower one, they threw for a risky single. Nobody covering. Good running between the wicket. 1-2 score now. Score moves up to 8. You are watching the champion grand finale of BCA Champion Trophy 2020. Between JH Sport Temboli and JB Sport Gorsai. This time a lovely looking try but equally stopped. Excellent stop, saving 3 runs for his side. Lovely stroke from Pratik but equally stopped from the fielder. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं होतं. अतिशय जलद गतीने चेंडू आला होता आणि अशा वेळी चेंडू अडवणं खूप कठीण असतं धुमाल. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण जेव्हा इन सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षण करतो, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. Voice of Maharashtra compliment for both team and Diva Sport Diva and Purushottam. This time tucking beautifully in the gap. Ball is racing all the way to the cow corner for 4. Great shot.
आणि हेमंत पाटील सोनाले यांच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. Yes, the defending champion is Temboli because the previous BCA final won by Temboli at Gundoli Cricket Ground. नक्की लागोपाठ तिसऱ्यांदा या ठिकाणी अंतिम सामना खेळतायत Yes, what a टेंबोली start. संघ. 13, Voice of Maharashtra, Dr. Gavli sir, all the best for both team and all the best for Diva Sport Diva also. Thank you so much. Who done an outstanding job in commentary journey. नक्कीच खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर गवळी सर. Shashikant Matre with me. डॉक्टर गवळी सर नक्कीच एक दिवस आमच्या सोबत होते आणि सोबत असताना काय समालोचन होते त्यांच्याकडून खरंच प्राईड ऑफ भिवंडी असं म्हणायला काय हरकत नाही आहे. आणि प्राऊड ऑफ भिवंडी आणि प्राईड ऑफ अवर धुमाल. इस मर्तबा बढ़िया गेंद बाल बाल बच गए लेकिन चुरा लिया है तुमने जो रन को. विकेट कीपर बीट हुए रन चुराते हुए. इस वक्त गुंदोली से भूषण मात्रे डैशिंग डायनामिक, उन्होंने दीवा स्पोर्ट दीवा पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस दोनों टीमें कमेंट्री पैनल सभी को शुभकामनाएं दिए. बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका भूषण. सूरज की गेंद पुल किया, गेंद को सीधा मिड विकेट के ऊपर 6 रन. गेंद बल्ले से निकली तो उस पर स्टैम्प था, छाप था, मोहर थी 6 रनों की. आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला था. बैकफुट पे चले गए थे, खींच के मारा, एक मारा, सॉलिड मारा, 6 रन. स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 20 रन पर. लगातार 2 विकेट लेंगे तो कैलाश इस मर्तबा ड्राइव करते हुए खाली क्षेत्र में दूर से नहीं पहुंच पाए. गेंद एक्स्ट्रा कवर पे 4 रन. नक्कीच संधी आहे गोरसे संघाच्या सर्व गोलंदाजांना एक संधी आहे. जर तुम्ही लागोपाठ 2 फलंदाज बाद करतायत तर संजय केने इंजिनियर यांच्याकडून रोख 4,000 रुपयाचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. कोणत्याही गोलंदाजाने लागोपाठ 2 जरी फलंदाज बाद केले तर रोख 4,000 चे पारितोषिक संजय केने इंजिनियर गोरसे यांच्याकडून देण्यात येणार आहे. इस वक्त गेंदबाजी के लिए सूरज केने महंगे साबित होते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड को बना दिया है. जबकि बाहुबली बैट्समैन सोमनाथ पाटिल ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और कमेंट्री पैनल की सराहना की है. बहुत धन्यवाद सोमनाथ आपका और बहुत स्वागत है. सोमनाथ को हम सिटी क्रिकेट में भी जल्दी एक्शन में देखेंगे. बहरहाल एक्शन में यहाँ नजर आ रहे प्रतीक और हर्षद. 25 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षद. कुल स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 28 रनों की लूटमार मचा रखी है यहाँ पर टेम्बोली के दोनों ओपनर्स ने. शाम बहुत सुहानी, कभी सुबह तो कभी शाम ले गया मुझसे, तुम्हारा प्यार कहीं काम ले गया मुझसे. क्या बात है. राइट आर्म ओवर द विकेट, स्विच हिट करने की कोशिश और आउट हो गए हर्षद. गेंद पैरों से टकराने के बाद बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई. बिल्कुल, क्या देखा, यही चैंपियन ट्रॉफी को देखा और क्या देखा. मैंने देखा, उसने देखा, सबने देखा. दीवा स्पोर्ट दीवा की शो को किसी ने भी नहीं छोड़ा है. स्कोर 28 रन. बहुत बढ़िया बारी के बाद आउट हुए. शशिकांत क्या कहेंगे.
आणि उत्कृष्ट चेंडू फेकला होता. बघितला आपण, असं वाटलं होतं की चेंडू निघून जातो की काय, पण ब्लॉकलमधून चेंडू सरळ पायामधून चेंडू यष्ट्यानं आदळला होता आणि पूर्णपणे बीट झाला होता. परंतु बाकी काम यष्ट उद्ध्वस्त झाल्या होत्या. एक चांगला गोलंदाजी बघायला मिळाली. सचिन मात्रे हैं, प्रथमेश मात्रे हैं, अजय भुईर हैं, मनोज भुईर हैं, शशिकांत मात्रे हैं, कपिल मात्रे हैं. लग रहा है कि दीवा के उन शो की याद ताज़ा होती हुई जो भिवंडी क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे गए. इस मर्तबा कंट्रोल फुल स्ट्रोक बैकफुट पे जाकर मिड विकेट पर 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख का खाता खुला है. देखिए रणनीति को बदल दिया गया है. खतरों के खिलाड़ी को खतरा लेने के लिए ऊपर भेजा है. आदरणीय गंगाराम पाटील उपसरपंच ग्रामपंचायत भरोडी आणि विकी मडवी भरोडी यांच्याकडून दोन्ही संघांना ऑल द बेस्ट. आयोजन नियोजन समितीला देखील ऑल द बेस्ट, थँक्यू. त्याचप्रमाणे शैलेश पाटील डुंगे, दर्शन पाटील वडघर आणि प्रमोद पाटील भाऊ पाटील वडघर यांच्याकडून आयोजनासाठी आणि दोन्ही संघांसाठी ऑल द बेस्ट, थँक्यू. तसेच संजय पाटील भरोडी यांच्याकडून देखील या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद संजय, आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. नक्कीच पुन्हा एकदा या सायंकाळच्या सत्रामध्ये सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, तसेच उपस्थित सर्व मान्यवर, तसेच लाईव्ह प्रक्षेपणद्वारा यूट्यूबद्वारा ही स्पर्धा बघत आहेत त्या सर्वांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. सुस्वागतम, सुस्वागतम. कई कमेंटेटर लेकिन ऑफिशियल स्कोरर है एक, वन एंड ओनली अल्पेश गायकवाड. 2 ओवर की समाप्ति. पंकज भीड़ को बुलाया गया है. मरता क्या ना करता. राइट आर्म ओवर द विकेट. पटकी भी गेंद खींच के मारा अल्ताफ शेख ने. डीप में खिलाड़ी मौजूद काऊ कॉर्नर में. 1 रन. अल्ताफ पहुंचे 2 पर. गणेश शिवाले ने ऑल द बेस्ट कहा है. घोड़सई 1 टेंभुली संघाला देखील शुभेच्छा आलेल्या आहेत. सनी म्हात्रे टेंभुली गावचे जावई आहेत, यांच्याकडून देखील टेंभुली संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद सनी, आपला हार्दिक स्वागत आहे. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. इस मरतबा बहुत पटकी हुई गेंद, ज्यादा ऊंची थी वाइट. हमारे कमेंट्री पैनल के बहुत मशहूर कमेंटेटर संदेश वखारे ने भी इस कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. बहुत धन्यवाद आपका और बहुत स्वागत है. पंकज को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. 1 फॉर दी ओवर. अंपायर संजय सावंत जो है वो काफी अनुभवी है, उर्फ लोगो. फर्क इतना है कि राखी सावंत के रिश्तेदार नहीं है. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, मजबूर किया अल्ताफ को डिफेंड करने के लिए. क्या बॉलिंग कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में. पंकज भुईर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है. ग्रेट बॉलिंग. और इनकी चिट्ठी उठाने तो अल्ताफ बाली खुद आए थे बीपीएल ऑक्शन में. इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलते हुए काऊ कॉर्नर पे 1 रन बनता हुआ. फील्डिंग अब लाजवाब लगा दी गई है और अरशद के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं रनों पे रोक लग गई. आप देख रहे हैं बीसीए चैंपियन ट्रॉफी का ग्रैंड फिनाले. जेएच स्पोर्ट टेम्बोली और जेबी स्पोर्ट ए गोरसई के बीच में. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस मरतबा गेंद को तान दिया आसमान में, खिलाड़ी उसके नीचे. आउट प्रतीक. प्रतीक बाद झाला. एक जल्लोष बघायला मिळाला होता. गोरसईचे चिमुकली या ठिकाणी पाठीराखे आलेले आहेत. काय जल्लोष करत आहेत. स्कायर था और बहुत अच्छा कैच पकड़ा वहां पे. रईस शेख ने टेमोली को ऑल द बेस्ट कहा. ये रईस शेख क्रिकेट के फैन है ना के आमदार. नक्कीच ज्यांना टेंभुली संघासाठी एक सुवर्ण संधी असेल. जर आपण या चषकावर नाव कोरताय तर आपल्या गावचे जावई सनी म्हात्रे यांच्याकडून आपल्याला जर्सी देण्यात येणार आहेत. क्या बात आहे. मनोज ठाकरे ने गोरसई को ऑल द बेस्ट कहा है.
तौसीफ शेख ने अल्ताफ शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। देखना है कि खतरों के खिलाड़ी कितने खतरे के साथ रहते हैं। पंकज भोयर कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। नए बैट्समैन आदित्य आए हैं। इस मर्तबा देखना अंपायर का क्या इशारा आता है। डेड बॉल। एक लम्हे लगा था कि शायद वो ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं। ये पंकज भोयर बहुत अनुभवी आहे। प्रमोद पाटील, भाऊ पाटील वडघर यांच्याकडून देखील गोरसई संघासाठी एक एक्युरेट ट्रिप, जर आपण फायनल मारताय तर आपल्यासाठी या ठिकाणी एक्युरेट ट्रिपचं आयोजन केलेलं आहे. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुलर लेंथ की गेंद, स्लीपिंग शॉट खेलना चाहते थे वाइट। ये अल्ताफ शेख है, ये खतरों के खिलाड़ी हैं, ये फेयरलेस कस्टमर है, इनका खेल ही ऐसा होता है। ये जुनूनी बैट्समैन है। कुमार गोड़ाटकर ने टेमोली को ऑल द बेस्ट कहा है। साइंस खारबाओं के गणेश पाटिल और पप्या पाटिल ने टेमोली को ऑल द बेस्ट कहा है। खारबाओं से पंकज भोयर, अच्छी गेंद, सीधा ड्राइव, लॉन्ग ऑन थोड़ा सीधा खड़ा है, सिर्फ एक रन। इस ओवर में बांधे रखा है बल्लेबाजों को। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पंकज। चांगली गोलंदाजी केली आणि महत्वपूर्ण फलंदाज प्रतीकला देखील त्याने बाद केलाय. जबरदस्त गोलंदाजी पंकज भोईरची. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए फुल टॉस, गेंद फ्लिक की हवा में, गैप में गेंद जा रही है, कोई मौका नहीं, 4 रन। इस वक्त निम्बोली से सुदर्शन गुलवी उर्फ गोटिया सेठ, सत्या बखाड़े और राकेश घाटाल ने ऑल द बेस्ट कहा है गोरसई को। ये ओवर में 10 रन आए, 3 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 39। बचे हुए 2 ओवर में स्लॉग ओवर, चैलेंजिंग ओवर, और माइक्रोफोन पे चैलेंजिंग कमेंटेटर शशिकांत मात्रे। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भाबे सर. ठाणे जिल्ह्याचा आवाज आहे, एक जबरदस्त असे कॉमेंट नेहमीच ज्याने आम्हाला सांभाळून घेतलं असे आमचे मार्गदर्शक सन्मानित सिद्दीक भाबे सर. नहीं सर, आप में भी टैलेंट है, सभी कमेंटेटर है, बहुत अच्छा रोल अदा करे भिवंडी तालुका में। सभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। मंथन पाटिल ने इस वक्त 39 रन हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 39 धावा. बकौल हमारे स्कोरर के 39 रन हुए हैं। पिछले ओवर में 10 रन आए हैं। यस, पहले ओवर में 13 आए, दूसरे में 16 आए और तीसरे में 10 आए। 39 धावा 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर जयनमान टेंबुली संघाची धावसंख्या. वेलकम विकी म्हात्रे, रन मशीन ऑफ भिवंडी. हार्दिक स्वागत आहे. क्या वेगळ्या प्रकारचा लुक आहे, डॅशिंग लुक आहे, चार्मिंग लुक आहे. सनाना ग्रुप ने इस वक्त दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और रन मशीन ऑफ भिवंडी विकी मात्रे भी हमसे जुड़ चुके हैं। एक वेगळ्या प्रकारचं स्मित हास्य त्यांच्या चेहऱ्यावर आहे आणि असं हास्य कधी येतं या ठिकाणी भाबे सर, जेव्हा तुम्ही एकाचे 2 होत असता तेव्हा. बिल्कुल, एक बात है कि भले से दीवा स्पोर्ट दीवा यहाँ पे खासदार ट्रॉफी को जीता, चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन दीवा स्पोर्ट दीवा का ये शो कामयाब हो रहा है। यही कारण है कि उनके सब खिलाड़ी खुश हैं। बघूया चौथं षटक कोण घेऊन येते गोलंदाज. सूरज येतोय की ज्यानं दुसरं षटक हाताळलं होतं. यस, मंथन पाटिल ने पंकज भोईर को ऑल द बेस्ट कहा है। स्ट्राइकवर अल्ताबे, नॉन स्ट्राइक एंडवर आदित्य. गोलंदाज सूरज स्विच इट खेळतोय, बघायचं काय होतं आणि त्या ठिकाणी चेंडू सीमेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. खतरों के खिलाड़ी खतरा उठाते हुए स्विच हिट
और गेंद जब बल्ले से निकली तो बाउंड्री पे नजर आई। ये तो जुनूनी बैट्समैन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। सुपर बॅटिंग, पहिल्याच चेंडूवर आक्रमकता या ठिकाणी बघायला मिळाली होती। सूरज आता मात्र सरळ हाताने मोठा फटका, चेंडू लॉंगऑफच्या डोक्याकडे दूर जातोय, 6 धावांसाठी षटकार। शॉट क्या है, अपने आप को रूम दिया और गेंद को लॉप कर दिया लॉन्ग ऑफ पे 6 रन। देखिए बड़ा बैट्समैन कौन है जो बड़ी कड़ी पे वार करता है? सूरज केने बहुत बड़े गेंदबाज हैं, उन पर ही वार किया अल्ताफ शेख ने। और कहा जाता है कि मजबूत कड़ी पे वार करो तो बाकी कड़ियां खुद ब खुद खुल जाती है, और जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा चलाया जाता है। नक्की, अगदी बरोबर आहे बाबे सर। अल्ताफ शेख याच्यासाठी एक सुवर्ण संधी असेल। यस, मुकेश नांदुरकर ने ऐलान किया है कि सिक्सर के हैट्रिक लगाते हैं तो 500 रुपए। रोहन मुकादम खारबाओं से इस वक्त टेम्बोली को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए। सूरज प्रयत्न केला होता, वाटलं होतं शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, बीट झाला होता, थोडीशी उचली घेतली होती चेंडूने आणि पूर्णपणे बीट झाला होता फलंदाज। थोडासा हुशारीने चतुर्याने चेंडू फेकला होता या ठिकाणी आपण बघितलं। वैसे भी सूरज केने भी बहुत महान ऑलराउंडर हैं, वो गुरसई के डायमंड है। आणि जागा केली होती, सफल झाला फलंदाज, भिरकावून दिलाय, चेंडू लॉंगऑफच्या डोक्याकडे दूर जातोय, 6 धावांसाठी षटकार। जल्दी पढ़ लिया, लॉन्ग वे शफल किया, गेंद के लाइन के अंदर आए, बेहतरीन हुक शॉट अल्ताफ शेख का। अब अल्ताफ शेख ने कहा है अपने कैप्टन से, तू इधर उधर ना देख, सिर्फ मेरी तरफ देख। येस, स्ट्राईकवर राहणं खूप महत्वाचं आहे आणि असा फलंदाज जेव्हा स्ट्राईकला राहतो तेव्हा ओव्हररेट मात्र जास्तच वेगाने वाढत असतो। आगरी युवा स्टार लोनार्ड ने भी टेमोली टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। या 6 धावेने धावा मात्र झपाट्याने पुढे गेल्या, धावसंख्या होते 57। गुरसई ए को चैतन्य पाटिल दुगाड ने ऑल द बेस्ट कहा है। 57 रन्स ऑन बोर्ड। आता मात्र धावा या थोडंसं कुठेतरी आव्हानात्मक धावसंख्येत रूपांतर करत आहे। ज्या प्रकारचं स्टेटमेंट केलं होतं या ठिकाणी कॅप्टन्सनं, ते स्टेटमेंट खरं ठरताना टेंबोली संघाचे फलंदाज गुरसई टीम को सादिक शेख ने ऑल द बेस्ट कहा है। असं वाटलं होतं की प्रतीक बाद झाल्यानंतर कुठेतरी दबाव येईल, पण तो दबाव झिडकारलाय अल्ताफनं। सुपर फलंदाजी सूरज केने आता मात्र थोडंसं दबावाखाली दिसतोय। 6-3 षटकार त्याच्या या षटकामध्ये आलेले आहेत। खराब चेंडूची फेकी केली होती, रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पंच काय इशारा करताय बघूया। पंचांकडून नो बॉलचा इशारा येतोय, भीमर चेंडू फेकला होता पण एक धाव पूर्ण केली होती। ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री हिट आता हुआ, जबकि दिनेश भंडारी ने इस वक्त टेम्बोली टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। आणि संदेश वखारे की जे आपल्या समालोचन संघटनेचे सचिव आहेत, यांच्याकडून देखील या स्पर्धेला ना विशेषतः समालोचन कक्षासाठी शुभेच्छा येत आहेत। डॅशिंग आहेत संदेश वखारे, सुस्वागतम, स्वागत आहे संदेश आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून। एकदा मोठा फटका केलाय, फ्रीडचा फायदा घेतला, चेंडूला भिरकावून दिला मिड विकेटच्या डोक्यावर, 6 धावांसाठी षटकार। ये गेंद इतनी खराब नहीं थी, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, लेकिन शॉट को वहां पे बनाया बैट्समैन आदित्य ने। बैकफुट पे चले गए, पुल किया पावरफुल अंदाज में, वाइडिश मिड विकेट, काऊ कॉर्नर के ऊपर 6 रन। सूरज केने को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। इस मरतबा बल्ले की जड़ से गेंद लगी है, शॉर्ट मिड विकेट पे गई है, दूर से खिलाड़ी आए हैं, 2 रन पूरे।
टेम्बोली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ डेंजर जोन की तरफ बढ़ चुका है। 67 रन आए। तर पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस व दिवा स्पोर्ट्स दिवा आयोजित BCA चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2020 ही स्पर्धा आयोजन करण्यामागे आणि यशस्वीता पूर्ण करण्यामागे ज्या ज्या हातांचा सहभाग होता ते दिवा स्पोर्ट दिवा संघाचे आधारस्तंभ मार्गदर्शक कपिलदत्ता म्हात्रे, सचिन म्हात्रे, ॲडव्होकेट प्रथमेश म्हात्रे, मनोज भोईर, अजय भोईर, विक्की म्हात्रे, बाळा पाटील, चैतन्य म्हात्रे, रुपेश म्हात्रे, आशिष पाटील, आतिश पाटील, जयेंद्र पाटील, कुणाल पाटील, जयेश म्हात्रे, केतन पाटील, भाविक म्हात्रे, वरुण म्हात्रे, आर्यन भोईर आणि म्हात्रे ग्रुप्स या सर्वांचं सहयोग सहकार्य या स्पर्धेला आयोजन समितीला लाभलंय। त्या आयोजन समितीचा आम्ही विशेष आभार मानतोय, धन्यवाद व्यक्त करतोय। आपण असंच सहकार्य असंच प्रेम ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी दिलत आणि पुढेही द्याल अशी अपेक्षा बाळगतोय। धन्यवाद। सूरज केने का काफी महंगा ओवर रहा जिसमें 28 रन आए और ऐसा लग रहा है कि आज शाम सूरज केने डीमार्ट में नजर आए। हे पहा, आता कोणत्याही प्रकारचं अनाउन्समेंट या ठिकाणी बक्षिसांचं केलं जाणार नाहीये। थोडीशी लिंक तुटते मित्रांनो। यस, आप कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई शुभकामनाएं नहीं। दोनों टीमों को सारे तालुका की तरफ से ऑल द बेस्ट और कोई पैसों का अनाउंसमेंट नहीं होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कहा है। दैट्स ऑल। वेलकम वेलकम सन्माननीय रवी भोईर या ठिकाणी त्यांचं आगमन होत आहे। एक दिवागावचे युवा उद्योगपती आहेत, त्यांच्या सोबत आमचे बँकमेट भावेश म्हात्रे तसेच नितीन पाटील यांचे देखील या व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम, सुस्वागतम। ये गेंद लिविंग एज और अल्ताफ आउट। देखिए, दिगंबर पाटिल जो कि बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं, रह चुके हैं, उनकी तरफ से अगर फाइनल जीतती है टेम्बोली टीम तो सबको शूज दिए जाएंगे। और ये अनाउंसमेंट कपिल म्हात्रे स्वयं खड़े हैं, उनके कहने पे मैंने किया है और ये आखिरी अनाउंसमेंट है। और टी शर्ट रहेंगे मुकेश नांदुरकर की तरफ से। फाइनल दिगंबर पाटिल, आपका हार्दिक स्वागत है। निवेदन है आपको मंच पे आना है। दिगंबर पाटिल बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर और 40 प्लस के खिलाड़ी हैं। वेलकम दिगंबर, आपको हमारे मंच पे आना है। कपिल म्हात्रे आपको वेलकम कह रहे हैं। सदुसष्ट रन्स झालेले आहेत। 5व्या षटकाचा खेळ चालू आहे। यस, 23 रन की बढ़िया बारी खेलने के बाद अल्ताफ शेख आउट हुए। गोलंदाज पवन खेचून मारलाय, चेंडूला सरळ हाताने केलाय, लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून चेंडू मान्यवरांना सलामी देतोय। 6 धावांसाठी षटकार। ग्रेट शॉट, तीर की मानी निकला था, डाउन द ग्राउंड खेला था और वीआईपी डाइस पे प्रथमेश उसको लपक नहीं पाए। क्या शॉट खेला है, ये देखिए, फॉलो थ्रू कितना अच्छा, बेहतरीन एग्जीक्यूशन, फुट बैलेंस बहुत अच्छा। सुपर डुपर हिट अशी जोडी या ठिकाणी आपण फलंदाजी बघतोय। सुपर फलंदाजी। सुभाष धुमाल यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य दिसत नाहीये। नहीं, हालांकि मेरा अपना मानना है कमेंटेटर किसी का नहीं रहता है। 27 साल से सिद्दीक बाबे सिर्फ खेल का है। आणि याच बरोबर पायचे चिरपण फलंदाज बाद। ये मेरे और बाएं जो ग्रुप है, ये ग्रुप मिली जुली सरकार है। सिक्सर लगा भी तो डांस करती है, विकेट गिरा भी तो करती है।
आणि नक्कीच समालोचक दोन्ही गावचे पाहुणे असतात मित्रांनो. समालोचक कोणत्याही संघाचा नहीं कमेंटेटर पाठीराखा तो नसतो. सिर्फ और सिर्फ खेल का रहता खेळ है. करायचा आहे, बरोबर आहे. फक्त क्रिकेटचाच थोडासा हसी मजाकचा वेळ होता. पण एक आहे की एक चांगलं क्रिकेट बघायला मिळते प्रेक्षकांसाठी. और तुम भी कितना चाहते हो. ये 2 साल पहले 52 कप जीतने के बाद 52 पार्टी सुभाष धुमाल खा चुके थे और कितने पार्टियां खिलाओगे उन्हें. कितनी गेंदे बची अल्पेश. 3 गेंदे. 3 चेंडू या ठिकाणी खेळ आता मात्र शिल्लक राहिलेला आहे. बघायचं 3 चेंडू मध्ये किती धावा येत आहेत. ओहो, चेंडू फेकला होता. असं वाटतं होतं व्हाईट यॉर्कर चेंडू फेकला होता. थोडा ऑफस्टम कडे गेला होता. फलंदाज देखील सफल झाला होता. ऑफस्टम आला देखील होता, पण पूर्ण बीट झाला होता. उत्कृष्ट गोलंदाजी बघायला मिळते अच्छी गोलंदाजा. वापसी की वहां पर लेंथ गेंद थी और गेंद की लाइन को नहीं पढ़ पाए थे बैट्समैन. पिछले पांव पे चले गए थे. क्रीज बॉक्स से खेलने की कोशिश थी, फ्रंट फुट आगे नहीं खींच पाए थे. 73 धावा झालेल्या आहेत. पवन पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. 7 बीट झालाय फलंदाज. बाकी का यष्टरक्षक चौक बजा होता. धावसंख्या स्थिर आहे 73. एक गेंद बची है. अगर बड़ा स्ट्रोक आया तो फिर फिगर 80 पे जाएगा. 73 रन 70. पहले गेंद पे विकेट गिरा, दूसरी पे सिक्सर लगा, तीसरी पे विकेट गिरा, चौथी डॉट, पांचवी डॉट. हरेश क्या पूछ रहे हैं हम. 4 ओवर में जो रन थे, पहली में 13, दूसरी में 16, तीसरी में 10 और चौथी में 28 रन आए थे. बीमर गेंद थी उसमें. नो बॉल बीमर थी. बेफिक्र रहिए. अल्पेश चौधरी एक एक चीज लिख रहे हैं. अल्पेश गायकवाड. अल्पेश चौधरी डायमंड है और ये स्कोरिंग के डायमंड है. एक गेंद उछाल दिया गेंद को. 6 रन. ये सिक्सर ग्रैंड फिनाले का हो सकता है टर्निंग पॉइंट हो जाए. 80 की चुनौती बहुत भारी, लेकिन गोरसई ए वालों ने भी बहुत दमखम है और ये मैच हो सकता है क्लोज भी हो जाए. चैलेंज को कबूल करे ना करे, लेकिन चैलेंजिंग कमेंट्री के लिए जोड़ी जुड़ती हुई सुभाष धुमाल और संदीप मोरे की. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर ग्रँड फिनाले मेगा फायनल मित्रांनो आपण पाहतोय. ग्रामीण क्रिकेटचा रंग गुलाबी देसाई चॅम्पियन ट्रॉफी पुरुषोत्तम मिठाबाजी आणि दिवा स्पोर्ट दिवा आयोजित ग्रामीण क्रिकेटचा विश्वचषक ग्रामीण क्रिकेटच्या वर्ल्ड कप मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे. मी विनंती करतोय आमचे कपिलदादा म्हात्रे यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण रवी भोईर यांचा आपण शुभ सन्मान करायचा आहे. मी विनंती करतोय कपिलदादा म्हात्रे यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण रवी भोईर यांचा शुभ सन्मान करावा. तर कपिलदादा म्हात्रे आणि सचिन म्हात्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस हायवे दिवा स्पोर्ट दिवा या संघानं खूप चांगली आपण पाहतो या स्पर्धेचं आयोजन केलं. BCA चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2020 आणि आज स्पर्धेचा अंतिम चरण अंतिम दिवस आपण पाहतोय. मेगा फायनलचा हा क्षण. ॲडव्होकेट प्रथमेश म्हात्रे, मनोज भोईर, अजय भोईर, विक्की म्हात्रे, बाळा पाटील, चैतन्य म्हात्रे, रुपेश म्हात्रे, आशिष पाटील, आतिश पाटील, जयेंद्र पाटील, कुणाल पाटील, जयेश म्हात्रे, केतन पाटील, भाविक म्हात्रे, वरुण म्हात्रे, आर्यन भोईर आणि म्हात्रे ग्रुप्स यांनी ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी तन मन धन या सर्व परीने जे योगदान जे श्रम परिश्रम घेतलेत त्याबद्दल पुन्हा एकदा मी कपिलदादा म्हात्रे आणि सचिन म्हात्रे यांच्या वतीनं
आयोजन समितीच्या वतीने त्यांचा आभार मानतोय, धन्यवाद व्यक्त करतोय. आपलं प्रेम, आपलं सहकार्य असंच या आयोजन समितीच्या पाठीशी सदैव राहो ही सदिच्छा व्यक्त करतोय. मेगा फायनलला साजेसा असा खेळ इथे आपण पाहतोय. तब्बल 79 धावा कुठल्या गेल्यात आणि 80 धावांचं लक्ष प्रति षटकामागे आपण पाहतोय. तर 16 धावा या आवश्यक असतील हे विजय लक्ष पूर्ण करण्यासाठी. पहिल्या षटकात धावा आल्या त्या तब्बल 13, दुसऱ्या षटकात 16 धावा, तिसऱ्या षटकात 10 धावा, चौथ्या षटकात 28 धावा आणि एकंदरीत पाचव्या षटकात आपण पाहिल्या तर 12 धावा अशा एकूण 79 धावा अर्जित केल्या. नितीनजी पाटील यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती मी सचिन म्हात्रे यांना करतोय. आपल्या शुभ हस्ते आपण नितीन पाटील यांचा शुभ सन्मान करावा. त्याचप्रमाणे TDCचे पदाधिकारी आहेत भावेश म्हात्रे यांचा देखील शुभ सन्मान करण्याची विनंती मी सचिन म्हात्रे यांना करतोय. सचिन म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण भावेश म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान करावा. TDCचे कर्मचारी आहेत आणि त्यांचा देखील शुभ सन्मान या व्यासपीठावर आमचे सचिन म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते होतोय. त्या सर्व मान्यवरांचं पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत. 80 धावांचा लक्ष आपण पाहतोय जय बजरंग गोरसई ए संघासमोर जनमान स्पोर्ट्स टेंबिवली या संघानं उभं ठेवलंय. अतिशय रंगतदार आणि रोमांचक लढत या 9व्या पर्वामध्ये आपण पाहतोय. BCA 8व्या पर्वामध्ये BCA चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2020 भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन भिवंडी तालुका ग्रामीण यांच्या संलग्न असणारी ही स्पर्धा. ज्यावेळेला भिवंडी क्रिकेट असोसिएशनची स्थापना झाली, नियमावली तयार झाली आणि तदनंतर ज्या ज्या संघांनी या स्पर्धेत या असोसिएशनमध्ये भाग घेऊन ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी आणि संघाची त्याचप्रमाणे खेळाडूची गुणवत्ता वाढण्यासाठी जे जे परिश्रम घेतले, जे जे योगदान दिलेत, त्या सर्व भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन भिवंडी तालुका ग्रामीण च्या पदाधिकारी आणि सर्व खेळाडू बांधव संघ नायक संघांचं आम्ही पुन्हा एकदा आमच्या समालोचन परिवाराच्या वतीनं हार्दिक आभार मानतोय, धन्यवाद व्यक्त करतोय आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील. सूरज आणि संकेत ही जोडी मैदानाच्या आत. तर प्रतीक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी जयनॉन स्पोर्ट्स टेंबिवली संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय. तर प्रत्येक गोलंदाजी मार्कवर सूरज आणि संकेत ही सलामी जोडी मैदानामध्ये गुडसई संघाकडून. पहिला चेंडू राईट अप ओव्हर द विकेट. सुरेख चेंडू ऑन दी अप ऑन दी राईज आणि खेळाडू कक्षाच्या वरून जाणारा दणदणीत, लॉंगांच्या वरून जाणारा दणदणीत षटकार. कृपया चेंडू परत द्यायचा आहे. चेंडू पहा मैदानाच्या बाहेर गेलेला आहे. कृपया चेंडू पाठवा. या 6 धावांनी सुरुवात करतोय गोरसई ए संघ. 80 धावांचं लक्ष आहे आणि 80 धावांचा पाठलाग जर करायचा असेल अशाच प्रकारची दमदार आणि बहारदार खेळी अपेक्षित आहे. विस्फोटकपणा पहिल्याच षटकापासून आपण पाहतोय प्रारंभ होताना गोरसई संघामार्फत. दरम्यान तेजल म्हात्रे आणि अभय म्हात्रे जे शशिकांत म्हात्रे यांचे भाचे आहेत ते या स्पर्धेसाठी भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. तर प्रत्येक आपण पाहतो गोलंदाजी मार्कवर आणि प्रत्येकचं स्वागत केलेलं आहे सूरज केने याने 6 धावेने. महत्वपूर्ण खेळी अपेक्षित असेल सूरज आणि संकेत कडून. पुढचा चेंडू प्रतीक. सुरेख चेंडू आता मात्र लॉंग ऑफ क्षेत्र निवडतोय. 1 बाउंड चेंडू आमच्या मान्यवर कक्षाला मानवंदना देतोय. दमदार बहारदार चौकार. तसे उत्तर देताना हिट का जवाब प्रत्यक्ष देताना आपण पाहतोय जयबजरंग गोडसे संघाचा सूरज केने. सूरजकडे स्किल आहे, सूरजकडे टॅलेंट आहे, सूरजकडे अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचा योग्य वापर योग्य स्थितीत देताना तो आपण पाहतोय. तर धावफलकावर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 10 धावा. एक सुंदर सुरुवात गोरसई ए संघामार्फत. प्रतीक मार्गस्थ होताना राईट अप ओव्हर द विकेट. इथे मात्र ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू. संजय सावंत सर आमच्याकडे वळत आहेत. हा चेंडू स्वैर रस्त्याची खूण आमचे गुणसंख्या लेखक कल्पेश गायकवाड यांच्यापर्यंत पोहोचवताना धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना पोहोचते ती 11 वर. 11 धावा धावफलकावर. दोन्ही संघ नक्कीच खूप मातब्बर संघ आहेत. मेगा फायनलचा सामना. सुरेख चेंडी मैदानाचं सौंदर्य सादर करणारा फटका. धावाची संधी मात्र क्षणाचा विलंब. काही सेकंदाचा फरक. हातातून चेंडू निसटतो काय आणि बॅट क्रीजच्या आत येते की काय. नक्कीच दरम्यान अतिशय उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळतोय सूरज केने आणि संकेत म्हात्रे.
नक्कीच ज्याप्रमाणे सूरजने सुरुवात दिली आहे, आगाज केलाय फलंदाजीला, त्याचप्रमाणे संकेतकडून देखील अपेक्षा बाळगतोय संघाचा संघनायक या नात्याने. नक्कीच मयूर खूप अपेक्षित असेल या सलामीवीरांकडून, कारण सूरजकडे टॅलेंट आहे, सूरजकडे बऱ्याच स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव आहे. प्रतीक षटकातील पुढचा चेंडू संकेतसाठी राईट ओव्हर द विकेट, मार्गस्थ होताना फुल टॉस चेंडू, चेंडूला स्वंग करण्याचा प्रयत्न, काऊ कॉर्नर क्षेत्रामधून 1 बाउंड चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी अप्रतिम चौकार. चौकाराने आगाज केला होता तो सूरज केन्याने, आणि चौकाराने सुरुवात करताना आपण पाहतोय आपल्या इनिंगची संकेत मात्र एक स्मार्ट आहे तो दुसरा सुप्रीम आहे. नक्कीच दोन्ही संघ, गोरसई संघ किंवा गोरसई गावाचाच बोलबाला आहे भिवंडी तालुक्यामध्ये. आपण पाहिलं गोरसई बी संघ असेल, गोरसई ए संघ असेल, दोन्ही संघांचा दबदबा आहे. सुंदर ड्राईव्ह, चेंडू वळतोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, एक धाव मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होणार नाही, कारण क्षेत्ररक्षण अतिशय तीक्ष्ण आणि चप्पळ झालं. मोनिश मार्फत अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालं आणि साजेसा फेकी देखील झाली. फलस्वरूप फक्त एकच धाव. धावफलकावर धाव आहेत त्या 17. 16ची सरासरी राखायची होती, मात्र 17च्या वर धावफलक जाताना आपण पाहतोय या पहिल्या प्रारंभिक षटकामध्ये, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये टीट फॉर टॅट असा सामना. प्रतीक इथे मात्र बॅटची आउटसाइड आहे, चेंडू वळतोय गली क्षेत्रामध्ये, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण कुमार मार्फत, सुंदर क्षेत्ररक्षणाचं प्रत्यक्ष इथे आपण पाहतोय. आणि एका धावेने अशा पद्धतीने पहिलं षटक इथे समाप्त होतोय. बिनबाद 18 ने सुरुवात करतोय जयबजरंग गोरसई ए संघ. नक्कीच चांगली सुरुवात म्हणता येईल जयबजरंग गोरसे संघाच्या दृष्टीने, कारण 16ची सरासरी आवश्यक हवी होती, आणि 16ची सरासरी आवश्यक असताना पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आणि प्लस पॉईंट आपण पाहतोय सलामी जोडी अजूनही मैदानामध्ये कोणताही गडी बाद झालेला नाही. 18 धावा अजूनही विजयासाठी 62 धावांची गरज. सरासरी जर आपण पाहिली तर 15.50 ची सरासरी आवश्यक असेल इथे मात्र विजयी लक्ष गाठण्यासाठी. नक्कीच इथे जर आपण पाहिलं तर 13 धावांनी सुरुवात केली होती ते टेंबिवली संघाने, तर 18 धावांनी प्रत्युत्तर देताना गोरसई संघ. टिट फॉर टॅट जशात तसे उत्तर देताना आपण पाहतोय नेट टू नेट फाईट आणि हेड टू हेड मुकाबला यासाठी केला होता. असा शेवटचा दिवस गोड व्हावा, आणि नक्कीच दिवासपूर दिवा पुरुषोत्तम मंडपाच्या दृष्टीने एक यशस्वी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. तर संदेश वखारे नक्कीच ही स्पर्धा लाईव्ह पाहतायत आणि त्या स्पर्धेला त्यांच्या सदिच्छा शुभेच्छा आहेत दोन्ही संघांना, समालोचन कक्षाला, आयोजन समितीला. तर 18 धावा धावफलकावर. दुसरा षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय कुमार. मोनिश आणि कुमार ची जर आपण शरीररचना जर पाहिली तर थोडीशी साम्य असणारी शरीररचना आहे, आणि त्याच कारणास्तव नक्कीच थोडासा चेहरा ओळखण्यात थोडंसं काही वेळा अडचण येते. तर कुमार येतोय वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक महत्वपूर्ण असं दुसरं पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी. धावफलकावर धावा, बिनबाद 18. गोरसे संघाची एक चांगली सुस्थिती. कुमार जवळपास 8 ते 10 पावलांचा रनअप घेऊन मार्गस्थ होताना पहिला चेंडू कुमार राईट अप ओव्हर द विकेट. अकुट टप्प्याचा चेंडू, बॅटची आउटसाइड एज, झेलची संधी, सूर घेतला होता, मात्र दुखापत झालेली आहे. मला वाटतं त्या खेळाडूकडे आपण लक्ष पुरवावं, विनंती असेल प्लीज. पाण्याची सोय करा मैदानाच्या. अतिशय उत्कृष्ट प्रयत्न, अगदी सूर मारून झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र दुखापतग्रस्त होतोय खेळाडू. नक्कीच असा प्रयत्न करणं जोखमीचं असतं, कधी कधी दुखापत होण्याची देखील शक्यता असते. मात्र धाडसाला कौतुक, कारण ते धाडस जे केलं होतं ते कौतुकास्पद आहे, आणि इथे मात्र दुखापत झालेली आहे. 12वा खेळाडू जर असेल, जर आवश्यक असेल तर 12वा खेळाडू आपण पुरवू शकतो. तर पुन्हा एकदा या मेगा फायनल मध्ये पुरुषोत्तम मंडपाच्या दिवासपूर दिवा आयोजन कमिटीकडून सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण पाहत आता ग्रामीण क्रिकेटचा वर्ल्ड कप, ग्रामीण क्रिकेटचा विश्वचषक, ग्रामीण क्रिकेटचा रंग गुलाबी बेशोई चॅम्पियन ट्रॉफी 8वा पर्व आहे. या अगोदर 7 पर्व आपण संपन्न केलेले आहेत, आणि 7ही पर्वांमध्ये 7ही स्पर्धेचे वेगवेगळे विजेतेपद वेगवेगळ्या संघाने पटकवले. पहिल्या सत्राचा जर विचार केला तर 13-14 मध्ये आवाज बिनार, 14-15 मध्ये जयदुर्गा सुरई, 15-16 मध्ये मंत्रावती कालेर, 16-17 मध्ये गावदेवी ओवली, 17-18चा विजेता संघ होता जयबजरंग गोरसे, 18-19 सेलोमाता वलबी, आणि 19-20 मधील विजेता संघ होता जय हनुमान टेंबवली.
लगेच दवाखान्यात आपण न्यायचं आहे. मी विनंती करतोय आमच्या नांदुरकर भाऊंना. मुकेश नांदुरकर भाऊ, आपण जर इथे दवाखाना असेल तर लगेच प्राथमिक उपचारासाठी आपण त्याला न्यायचं आहे. कृपया जो खेळाडू मैदानाच्या आत गेलाय त्यांनी कृपया आमच्या समालोचन कक्षामध्ये यायचं आणि जो 12 प्रतिनिधी इथे आहे त्याला मैदानाच्या आत पाठवायचं आहे. आमच्या आयोजन समितीच्या सूचनेप्रमाणे कृपया. नक्कीच जो 12th मॅन आहे तो मैदानामध्ये जाईल आणि जो मैदानामध्ये गेलेला खेळाडू आहे तो 12th मॅन बनून आमच्या कॉमेडी बॉक्समध्ये राहील. जी नियमावली आहे ती प्रत्येक संघासाठी समान आहे. आमच्या आयोजन समितीचा जो निर्णय आहे तो सर्व भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन संलग्न जी नियमावली आहे त्या नियमावलीच्या अनुषंगानं आहे. तर कृपया कुठल्याही खेळाडूला किंवा कुठल्याही संघाला योग्य न्याय, समान न्याय हा दिला जातोय. पुन्हा एकदा मी दुखापत कौतुक करतोय या खेळाडूचं, धाडसाला कौतुक. जोरदार टाळ्यांनी आपण या खेळाडूला कौतुक द्यावं, मंदार या खेळाडूला, कारण दुखापतग्रस्त आहे मात्र संघासाठी त्याचं योगदान महत्वाचं, ही जाणीव त्याला कुठेतरी नक्कीच वाटते आणि त्यामुळेच तो मैदानाच्या आत पुन्हा एकदा आतमध्ये येतोय. कौतुक आहे तुझं मंदार. नक्कीच पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतंय की दुखापतग्रस्त खेळाडू मैदानामध्ये उतरले आणि संघाची गरज त्याने लक्षात घेतलेली आहे. कुमार नक्कीच पहिल्या चेंडूवर असं वाटलं होतं की कुमारला यश मिळेल की काय. मंदारनी नक्कीच अतिशय चप्पळ गतीनं ती उडी घेतली होती आणि त्याच उडीनं त्याला थोडीशी दुखापत झाली. कुमार षटकातील पुढचा चेंडू सामना करतोय तो फलंदाज संकेत. कुमार राईट अप ओव्हर द विकेट. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटनं स्वीप करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षणाचं जाळं थोडस भेदलं जातंय, चेंडू अडवला जातोय, प्रयत्न होतोय मात्र प्रयत्न खूप चांगला. 3 धावा इथे मात्र पूर्णत्वास जाताना प्रदीप दादा म्हात्रे आणि त्याचप्रमाणे सहदेव दादा म्हात्रे यांचं शुभागमन होते, त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. दिवा स्पोर्ट दिवा संघाचे नक्कीच भक्कम आधारस्तंभ आहेत आणि या पारितोषिक वितरणासाठी आपण पाहतोय त्यांची उपस्थिती लाभते, त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. तर आणखीन 3 धावा मिळतात आणि या 3 धावांना धावसंख्या पोहोचते ती 22 वर. 22 धावा बिनबाद 22 अशी स्थिती. इथे मात्र धावाची संधी, डायरेक्ट हिट, अप्रतिम भेदकता, अप्रतिम टॅलेंट आणि फलंदाज धावबाद. संकेतच्या खेळीचा अंत होतोय. भिवंडी तालुका भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष आहेत प्रदीपदादा म्हात्रे आणि त्यांच्या समोर सहदेवदादा म्हात्रे यांचा देखील शुभागमन होते, त्यांचं हार्दिक स्वागत. तर फलंदाज बाद होतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र तो कुठेतरी नाहक ठरला आणि मात्र महत्वाचा फॅक्टर असणारा आपण पाहतोय संकेत इथे मात्र धावचीच्या स्वरूपात बाद झाला. 8 धावाचं योगदान देऊन जातोय संकेत. पंकज येतोय क्रमांक 3 वर. पंकज एक अतिशय चप्पळ आणि चांगला खेळाडू आहे. युवा वर्गामध्ये नक्कीच पंकजचं नाव थोडंसं आवर्जून घेतलं जातं. तिसऱ्या चेंडूवर इथे मात्र धावचीच्या स्वरूपात का होईना मात्र जय हनुमान स्पोर्ट्स टेंबिवली संघाला यश मिळतंय. पहिलं यश संपादित करताना इथे मात्र कुमार धावचीच्या स्वरूपात. विजयासाठी 80 धावांचं लक्ष्य अजूनही तब्बल जवळपास 58 धावांची गरज जाणवते. एकवीस चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. 21 चेंडू आणि 58 धावांची गरज. कुमार इथे मात्र सुरेख चेंडू, बॉलर बॅक ड्राईव्ह झाला होता, धावाची संधी, निर्धाव चेंडू, सुरेख क्षेत्ररक्षण, सुरेख फेकी, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये कुमार हा चेंडू अडवतोय. कुमार 22 धावा धावफलकावर, 58 धावांची गरज, 20 चेंडू शिल्लक, 20-58 असं समीकरण. कुमार षटकातील पुढचा चेंडू सूरजसाठी.
इथे मात्र अप्रतिम स्ट्रोक, बॅकवर्ड पंच आणि चेंडू कव्हर क्षेत्रातून वरून जातोय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. अप्रतिम खेळी. ज्या पद्धतीने चेंडू थोडासा आखूड झाला त्याच पद्धतीने नक्कीच थोडंसं पददलित मागे घेतलं, बॅकफुटला गेला आणि चेंडूला अप्रतिम पंच केलं आणि चेंडू मात्र कव्हर क्षेत्राच्या वरून जातोय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. 6 धावांना धावसंख्या पुढे मुसंडी मारताना पोहोचते ती एक गडी बाद 28 वर. 28 धावा, 52 धावांची गरज, चेंडू शिल्लक आहेत 19. 615वा षटकार या स्पर्धेतील. सूरज हा फटका खेळतोय. सूरजने खेळलेला हा दुसरा षटकार यावेळी. सूरजची एकूण धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 19 धावांचं योगदान तो देतोय. तब्बल 8 चेंडूचा सामना तो करतोय आणि या 19 धाव आपल्या संघासाठी अर्जित करतोय. पुढचा चेंडू कुमार, षटकातील अंतिम चेंडू शिल्लक. सुरेख चेंडू, यष्टीरक्षक थोडासा चुकतोय मात्र त्याला बॅकअप मिळतोय. फक्त एकच धाव मिळते बाईच्या स्वरूपात. अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 29 वर. 51 धावांची गरज, 18 चेंडू शिल्लक. 18 चेंडू 51 धावा. सरासरी जर आपण पाहिली तर मला वाटतं 17ची सरासरी ही आवश्यक असेल या 51 धावा पूर्ण करण्यासाठी. प्रति षटकामागे 17 धावा आवश्यक असतील. या षटकात जर आपण पाहिल्या तर जवळपास 11 धावा खर्च होत आहेत त्या कुमार मार्फत. कुमारनं सुरुवातीच्या चरणामध्ये 4 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या, एक गडी बाद देखील केला होता. मात्र शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये त्यांनी 6-7 धावा खर्च केल्या आणि एकूण त्या धावा झाल्या 11 खर्च, एक गडी बाद. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आहेत 29, एक गडी बाद अशी स्थिती आहे ती जय बजरंग गोरसई ए संघाची. अजूनही 18 चेंडू शिल्लक, 51 धावांची गरज. प्रयत्न, पराकाष्ठा, श्रम हे जास्त खर्च अपेक्षित आहेत आणि मात्र गोरसई संघाचे बरेचसे खेळाडू अजून शिल्लक आहेत. आपण पाहतोय सूरज मैदानाच्या आत आहे, योगेश आहे, भावेश आहे, पंकज आहे, बरेचसे खेळाडू, संदेश आहे, हरेश येणं बाकी आहे. हरेश आणि योगेश हे महत्वाचे फॅक्टर असतील. जास्त वेळ खर्च करू नका, विनंती असेल आमच्या कपिलदादा म्हात्रे यांच्याकडून विनंती आहे. दोन्ही संघांचं जर आपण इक्वेलेशन पाहिलं, फलंदाजीचे स्वरूप पाहिले तर दोन्ही संघांच्या 29 धावा 2 षटकाच्या अंती होत्या. एक गडी बाद झाला होता दोन्ही संघांचा. हे एक साम्य आहे या 2 षटकांमधील एकूण 12 चेंडू आणि 29 धावांमध्ये. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी मोनिश येतोय. लेफ्ट आर्म अराउंड विकेट. डाविस्टच्या खूपच बाहेर वेगवान चेंडू, ते तरार चेंडू होता आणि त्याच कारणासोबत नियंत्रण नव्हतं. चेंडू डाविस्ट सोडून जातोय, वाईटचा इशारा. अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 30 वर. 30 धावा, 50 धावांची गरज 18 चेंडू मध्ये. 18 चेंडू 50 धावा. बऱ्याच प्रमाणात क्रीडारसिकांनी गर्दी केली या स्पर्धेसाठी, त्यात मायबाप क्रीडारसिकांचं हार्दिक आभार. सुरेख क्षेत्ररक्षण, धावाची संधी मात्र बाल बचे. इथे मात्र धाबाची पुन्हा एकदा संधी निर्माण होते, मात्र 2 धावा. बॅकअप नव्हतं आणि त्याच कारणासह इथे मात्र थोडीशी द्विधा मनस्थिती निर्माण झाली आणि या 2 धावा पूर्ण देखील झाल्या. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती 32 वर. सुभाष, एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर टीट फॉर टॅट असा सामना सुरू आहे. जी फायनलसाठी अपेक्षित खेळी आहे किंवा जो मुकाबला क्रीडारसिक अपेक्षित असतात तशाच प्रकारचा मुकाबला इथे मात्र सुरू आहे. 32 धावा धावफलकावर. सूरज एक सुंदर खेळी साकारतोय. मोनिश फुलटॉस चेंडू आडव्या वाटणं स्वीप करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र क्षेत्ररक्षणाचं जाळं थोडस भेदलं जातंय. एकच धाव मिळतंय. बॅकअप सुंदर मिळतं. काउ कॉर्नर क्षेत्रामधील क्षेत्ररक्षक वेगाने आला होता सिलिमिडॉन क्षेत्रामध्ये आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं मिडॉन क्षेत्रामध्ये. एक धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते 33 वर. 33 धावा. वेळ जास्त खर्च करू नका टेंबिवली संघ. आता आपल्याला विनंती असेल, मुनीश तुम्हाला विनंती असेल, 33 धावा धावफलकावर. अजूनही 47 धावांची गरज.
16 चेंडू 47 धावा. मोनिश मार्गस्थ होताना इथे मात्र ब्लाइंड स्ट्रोक, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न, वेग होता, अचूक टप्पा, नियंत्रण होतं, सर्व गोष्टी परिपक्व होत्या आणि त्याच कारणाचा प्रभाव पडला फलंदाजावर. निर्धाव चेंडूची सांगता गोलंदाज मोनिश मार्फत. 3 चेंडू हाताळतोय, 4 धावा खर्च करतोय मोनिश. प्रभावी प्रतिषटकामध्ये 17ची सरासरी असताना इथे मात्र अशा प्रकारची दर्जेदार गोलंदाज प्रत्येकरण मोनिश मार्फत. फुल टॉस चेंडू, चेंडूला फ्लिक केलंय आणि चेंडू मात्र फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमा रेषे बाहेर. दर्जेदार दमदार खणखणीत षटकार. सहा धावांनी धावसंख्या मुसंडी घेताना पोहोचते ती जवळपास 39 वर. मित्रांनो याच मैदानावर आपण 27 जानेवारी ते 31 जानेवारी पर्यंत आयडल फ्रेंड्स ग्रुप दिव्य अंजूर आयोजित आयडल चषक 2021 पाहणार आहोत. आणि ज्याही कोणाला या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवायचा असेल त्यांनी किरण पवार यांच्याशी, सचिन गणेश आणि तेजेश यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. याच मैदानावर ती स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. आणखीन एक स्पर्धा याच मैदानावर आयडियल चषक, आयडियल फ्रेंड्स ग्रुप हायवे दिव्य अंजूर आयडियल चषक 2021. सचिन, किरण, गणेश, तेजस यांच्याशी आपण संपर्क साधू शकता. प्रवेश फी आहे फक्त 5,000. प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 60,000. धावफलकावर धावा आहेत त्या एकूण 39. विजयी लक्ष गाठण्यासाठी अजूनही 41 धावांची गरज. चेंडू शिल्लक आहेत ते तब्बल 14. मोनिश षटकातील पुढचा चेंडू. सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा काऊ कॉर्नर क्षेत्र, सुंदर क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या प्रयत्नात चेंडू हातामध्ये मिळतोय, फक्त एकच धाव. क्या बात आहे. मनीष पाटील अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, फक्त एक धाव. एका धावेने धावचा अंक 40 धावांचा टप्पा पूर्ण करताय. 13 चेंडू आणि 40 धावांची गरज. 13-40 समीकरण. दिगंबर पाटील यांचा इथे मात्र विनंती असेल. दिगंबर पाटील यांना लेजंड क्रिकेटर, ज्येष्ठ खेळाडू, सर्वांना सन्मान, सर्वांना आदरभाव देणारे व्यक्तिमत्व आणि कपिल दादा यांचे परम मित्र आहेत. विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यावं. मोनिश षटकातील अंतिम चेंडू. फुल टॉस चेंडू, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळतो चेंडू. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये दोन्ही क्षेत्ररक्षकांची झडप आणि तिथे मात्र चेंडू सीमा रेषे बाहेर. 4 धावांसाठी अप्रतिम चौकार. ती 44 वर आणि आता मात्र 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 36 धावांची गरज. प्रति षटकामागे 18ची सरासरी. आमच्या समवेत इथे मात्र आज रंग भरले सिद्दीक भाबे सर, धूम मचाने वाले कॉमेंटेटर भिवंडी संगणक सुभाष धुमाळ, आकाश म्हात्रे साहेब, माजी सरपंच ग्रामपंचायत दिव्य अंजूर, एक उत्तम व्यक्तिमत्व, हसतमुख आणि दोस्तीच्या दुनियेतील राजा माणूस म्हणून ज्यांची दिव्य अंजूरमध्ये प्रचिती आहे. सामाजिक कार्यामध्ये अतिशय अग्रगण्य असणारे व्यक्तिमत्व सचिन म्हात्रे यांचे जीवलग मित्र, कपिलदादा म्हात्रे यांचे जीवलग मित्र आकाश जनार्दन म्हात्रे साहेब यांचं शुभागमन होतंय. माजी सरपंच ग्रामपंचायत दिव्य अंजूर, त्यांचं आम्ही व्यासपीठावर हार्दिक स्वागत करतोय. उर्वरित 2 षटकामध्ये काय घडतंय, काय बिघडतंय, या चेंडू फळीमधील हे द्वंद्व युद्ध कशा पद्धतीने या कुरुक्षेत्रामध्ये रंगतंय, लढलं जातंय, या ऐकूया सुमधुर वाणीमध्ये मराठी या भाषेमध्ये शशिकांत म्हात्रे सर यांच्याकडून. खूप खूप धन्यवाद संदीपजी मोरे. नक्कीच 12 चेंडू आणि 36 धावींची गरज आहे. आता मात्र सामना थोडा रंगतदार अवस्थेमध्ये येऊन पोहोचलाय. असं वाटलं होतं की एकतर्फी सामना होतो की काय, कारण धावांचा डोंगर उभा केला होता. 80 धावा करायच्या होत्या 5 षटकामध्ये आणि धावा आता लागतात त्या 36. चेंडू शिल्लक आहेत 12. रंगतदार वाढणार आहे. थोडंसं हायलाइट्स क्रिकेट खेळावं लागेल. तसेच या स्पर्धेच्या माध्यमातून या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेले भिवंडी तालुका उपाध्यक्ष भाजप सन्माननीय प्रदीपदादा म्हात्रे यांच्याकडून BCA चॅम्पियन ट्रॉफी आयोजक दिवा स्पोर्ट दिवा व पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस या आयोजकांसाठी रोख 5,000 रुपयाचे मानधन या ठिकाणी आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद प्रदीपदादा म्हात्रे. 12 चेंडू आणि 36 धावांची गरज. कुमार
वैयक्तिक दुसरं तर सांघिक चौथं षटकाच्या हाताळणी करण्यासाठी येतोय. समोर आहे फलंदाज कुमार, स्ट्रायकर कुमार आहे. नॉन स्ट्रायकवर सूरज की जो ओपनिंग साठी आला होता, अजूनही पाय रोवून मैदानात आहे आणि अशा पल्लवीत आहेत. एक मोठा फटका, बघायचं काय होतंय. चेंडू लांगोच्या डोक्यात कुठे दूर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. काय शॉट खेळला होता, काय ताकद झोकून दिली होती आणि चेंडूला भिरकावून दिलं होतं कुठेतरी दूर. 6 धावांसाठी षटकार. मोरी तर बघितलं आपण या स्पर्धेला ज्या ज्या लोकांनी हातभार लावला, ज्या ज्या लोकांनी या स्पर्धेला रोख किंवा आर्थिक सहाय्य केले, त्या सर्वांचा आभार मानले पाहिजेत. पण जर बघितलं आपण प्रॅक्टिकली ज्यांनी ज्यांनी या स्पर्धेला सहकार्य केलं, त्याच्यामध्ये भाला पाटील असतील, त्याच्यानंतर त्याच्या सोबत वरुण म्हात्रे देखील आहेत. खूप मेहनत घेताना दिसत आहेत. पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती केली फटक्याची, त्या दिशेने त्याच प्रकारचा डाऊन द ग्राउंड शॉट, षटकार. काय सांगावं या पंकज विषयी. एक जबरदस्त फिनिशर म्हणून ज्याचं नाव गणलं जातं. एक तालुका क्रिकेटमधील एक मोठं नाव, एक हाय प्रोफाईल बॅट्समन ज्याला म्हटलं जातं असा पंकज. आणि सर्वात जास्त ज्यांनी रन चेस करून सामने जिंकून दिलेले आहेत असा हा फलंदाज. आणि बीपीएल साठी या खेळाडूची चिठ्ठी उचलण्यासाठी स्वतः अल्ताफ बाली हे स्वतः पुढे आले होते. असा हा खेळाडू, हाय प्रोफाईल बॅट्समन पंकज. चला चला लवकर स्पीडअप करूया. लागोपाठ 2 षटकार ठोकलेले आहेत. काय बॅटिंग केली होती, काय ताकद झोकून दिली होती. उत्कृष्ट फलंदाजी. धावसंख्येत बदल होतोय, धावा होत आहेत. 56 रन ऑन बोर्ड. एकच फलंदाज बाद झाले आणि महत्वपूर्ण जोडी मैदानात आहे. सूरज आणि पंकज डिपेंडेबल बॅट्समन आहेत. अपेक्षा आकांक्षा ज्या काही आहेत त्या ह्या 2 फलंदाजांकडून असतील गोरसई संघाच्या. गोलंदाज तयार. कुमार स्लोवर आर्म चेंडू फेकला होता, फटका फसला. अशा त्याचा चेंडू खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय आणि याच बरोबर फलंदाज पंकज हा झेलबाद. पण 2 चेंडूवर 2 षटकार ठोकले होते. त्याच्यानंतर थोडं स्लोअर आर्म चेंडू फेकला, गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि फटका फसला आणि फलंदाज बाद झाले पंकज. एक बात तो है कि पंकज भोईर ने मैच को इस स्थिति में लाया है जहां पे अब रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच. दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. और कितनी गेंदें और कितने रन गायकॉट. 9 गेंदों में कितने रन चाहिए. 24. क्या मुकाबला हो रहा है. पैसा वसूल चैंपियन मुकाबला, चैंपियन ट्रॉफी 2020 का. कितने पे बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए थे. 19 रन बनाए थे, 3 सिक्सर लगाए थे. अभी भी सूरज केने वहां है और नए बैट्समैन हरीश केने आए. आप देख रहे हैं ग्रैंड फिनाले चैंपियन ट्रॉफी बीसीए का. गेंदबाजी के लिए तैयार कुमार को 2 मार चुके थे पंकज. कुमार इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी. शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन. लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे. हर गुजरती गेंद के साथ ट्रॉफी की करीब कौन सी टीम है ये फैसला हो जाएगा. गेंदें बची है 7, 8 और रन चाहिए 24. ये जो 2 गेंद है ना शशिकांत, रन चाहिए 23. ये जो 2 गेंद है ना शशिकांत, ये बहुत निर्णायक है. नक्कीच खूप महत्वपूर्ण असतील हे 2 चेंडू. कारण ह्या 2 चेंडूत एखादा मोठा फटका आला तर मात्र कमबॅक होऊ शकेल किंवा एक जमेची बाजू ठरू शकेल ती गोरसई संघासाठी. बघायचंय काय होतंय. कॅम्प्स आलेले आहेत मला वाटतं. सूरज केने एक महत्वपूर्ण कीमॅन. देखना है कि सूरज केने का इस स्थिति में इंजर्ड होना
ये सुखद समाचार नहीं रहेगा। हा, नक्कीच. बहरहाल पैसा वसूल फाइनल। देखना है कि सूरज केने क्या बल्लेबाजी करेंगे या नहीं। हरेश केने वहां पे मौजूद है, बहुत अच्छे टच में है। ये रहता है बड़ी टीमों का मुकाबला, कहीं भी लग नहीं रहा है कि घोडसई ने किसी तरह का प्रेशर लिया है। नक्की प्रेशर झिडकारून लावलं होतं. 80 धावांचं टार्गेट होतं आणि आव्हान होतं. एवढं मोठं आव्हान घेऊन सलामीला आलेले फलंदाज काय फलंदाजी केली आणि थोडंसं दबाव टाकला गोलंदाजावर आणि त्याचा प्रत्यय देखील आपण बघतोय. 8 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धावा हव्यात 23. 8 रन रिमेन and 23 रन्स नीड. देखिए टेम्बोली टीम की मैं सराहना करूंगा कि उनकी जो फील्डिंग हुई है वो लाजवाब हुई है। खासतौर से मोनिस और नितिन, मोनिस और आदित्य, ये दो ऐसे फील्डर हैं जिन्होंने कई बाउंड्रीज रोकी। बहरहाल खेल की शुरुआत होने जा रही है। देखना है सूरज केने बल्लेबाजी करते हैं या नहीं। क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं और ये न्यूज़ अच्छा नहीं रहेगा अगर वो वापस आ गए तो। नक्कीच एक खराब परिस्थिती असू शकेल. 27 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदे 23 रन। मैच अभी भी बना हुआ है, मैच इज स्टिल ऑन। मित्रांनो सामना थांबलेला आहे. तत्पूर्वी आपण व्यासपीठाकडे वळूया. व्यासपीठावर काही पाहुणे मंडळी आलेले आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करून घेऊया. आपल्याजवळ वेळ आहे आणि वेळेचा उपयोग आपण करून घेऊया. मी कपिल म्हात्रे, दिवा स्पोर्ट दिवा संघाचे अध्यक्ष संस्थापक यांना विनंती करतोय की आपण पाहुण्यांचा आपण सन्मान करून घेऊया. व्यासपीठावर विराजमान असलेले आमचे दिव्यांजू गावचे समाजसेवक, एक उत्कृष्ट असे कबड्डीपटू तसेच क्रिकेटचे एक असीम चाहते सन्माननीय सह्योदयदादा म्हात्रे साहेब यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करून घेत आहोत. मी कपिलदादा म्हात्रे आपणास विनंती करतोय की आपण सह्योदयदादा म्हात्रे यांचा आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान करून घ्यायचं आहे. सन्माननीय सह्योदयदादा म्हात्रे एक उत्कृष्ट कबड्डीपटू आहेत, क्रिकेटचे असीम चाहते आहेत आणि नक्कीच आमचे मार्गदर्शक सुद्धा आहेत. खूप खूप धन्यवाद. खेल की दादा, शुरुआत होने जा रही है। तसेच त्यांच्या सोबत भिवंडी तालुका बीजेपी ग्रामीण उपाध्यक्ष सन्माननीय प्रदीपदादा म्हात्रे हे देखील उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील आपण सन्मान करून घेत आहोत. 40+ दिवा स्पोर्ट दिवा 40+ संघाचे उत्कृष्ट खेळाडू आहेत. कुमार राइट आर्म ओवर द राजकीय विकेट। क्षेत्रामध्ये अतिशय इस मोठं मरतबा असं नाव फ्लो आहे. बॉल में गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगी, 1 रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। खूप खूप धन्यवाद. तसेच 7 गेंदे 22 रन। क्या मुकाबला हो रहा है, देखना है सूरज केने जख्मी शेर की तरह पलटवार करते हैं या नहीं। अनफिट है लेकिन टीम के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया है। ये गेंद इंपॉर्टेंट, 7-22 का इक्वेशन। कुमार सूरज के लिए फुल टॉस ऊपर लगी है और आउट हो गए सूरज केने। तसेच या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी व या स्पर्धेचं बक्षीस वितरणासाठी आमंत्रित केलेले आमचे प्रमुख पाहुणे, आमचे दिव्यांजूर गावचे माजी सरपंच, तसेच सर्वांचे प्रिय असे आमचे मित्र सन्माननीय आकाश म्हात्रे साहेब हे देखील उपस्थित झालेले आहेत. मी सचिन म्हात्रे आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय आकाश म्हात्रे साहेब यांचा यथोचित स्वागत आणि सन्मान करून घ्यायचा आहे. 1 ओवर 22 रन चाहिए नए बैट्समैन। तसेच आमच्या कपिलदादा म्हात्रे यांचे एक परम मित्र आहेत, उत्कृष्ट खेळाडू आहेत, सन्माननीय दिगंबर पाटील 40+ संघाचे एक उत्कृष्ट खेळाडू आहेत. टेंभुली गावचे एक उत्कृष्ट असे खेळाडू आहेत. तसेच एक चांगले व्यक्तिमत्व देखील आहेत सन्माननीय दिगंबरजी पाटील, यांचा देखील या ठिकाणी आपण सन्मान करीत आहोत. खूप खूप धन्यवाद.
योगेश केने आए नए बैट्समैन, जबकि सामना करने जा रहे हरीश केने. खूप खूप धन्यवाद पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं, प्रेक्षकांचं, तसेच सर्व खेळाडू रसिका सर्वांचं मनपूर्वक आभार. स्वाम आए, 1 ओवर 22 रन. टिम्बोली अगर जीतती है तो नया कीर्तिमान बनेगा. बीसीए चैंपियन ट्रॉफी को लगातार 2 साल में 2 मर्तबा जीतेंगी और कोई ऐसी पहली टीम बनेगी जो 2 मर्तबा जीतेंगी. आणि नक्कीच दोन्ही संघाला और- सुवर्ण संधी आहे तशाच प्रकारची. यस, 1 ओवर 22 रन. हरीश केने इस स्थिति के बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है. सामना कर रहे हैं स्वाम का. फुल टॉस भेज दिया, मिड विकेट के ऊपर 6 रन. हरीश केने ने कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. शॉट एक बात जरूर है कि हरीश केने को मैंने देखा है, चाहे सिटी क्रिकेट हो चाहे ग्रामीण, इस स्थिति के वो ज्यादा खतरनाक बैट्समैन है. एका 6 षटकात 6 चेंडूमध्ये 22 धावा करत असताना तुम्ही लोअर फुलटॉस चेंडू फेकताय आणि तेही हरीश सारख्या फलंदाजाला असं वाटतंय की तुम्ही ह्या ठिकाणी गोलंदाजी अशा प्रकारची करताय की स्वतः या ठिकाणी आपण भक्षक होतो ये की काय? देखिए मैदान में हलचल, सिक्सर लगा तो हलचल सपोर्टर्स में शुरू हो गई है. 5-16 का इक्वेशन और ऐसा लग रहा है कि ये भी मैच धीरे धीरे कमजोर दिल वालों के लिए घातक बन सकता है. देखिए फाइनल मुकाबला है, इसलिए तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी अंदर नहीं आएगा. स्वाम हरीश को गेंद को उछाल दिया, 6 रन. ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग हियर. शशिकांत, इसको कहते हैं जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करना. नक्कीच अशा वेळी येणं आणि अशा वेळी बॅटिंग करणं खूप कठीण काम आणि त्या कठीण कामाला देखील सोन्याचं रूप देताना या ठिकाणी हरीश 2 पे 2 ठोक डाले, 4 में 10. अब हम देख रहे हैं कि हमारे भाइयों टिम्बोली के जो सपोर्टर्स हैं वो थोड़े से खामोश हो गए हैं. यही क्रिकेट है. क्रिकेट कॉल ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम. चला चला देखिए हार और जीत होते रहती है. जीत हो रही है भिवंडी क्रिकेट की, जीत हो रही है बीसीए की, जीत हो रही है दीवा स्पोर्ट दीवा की, और जीत हो रही है दोनों की. हरीश केने, देखना है क्या बताया जा रहा है. शॉर्ट लेग पे एक खिलाड़ी है. 4-10 जिद्दी क्रिकेट. दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है. प्रतीक फील्ड सजा रहे हैं. शॉर्ट लेग लगाया गया है. राइट आर्म ओवर द विकेट. स्वाम हरीश को बहुत ही करारा ड्राइव. प्रतीक मौजूद है. बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की दौड़ और अपील वहां पर, लेकिन अंपायर टच से मस्त नहीं. तिसऱ्या अंपरची उपलब्धता नाहीये मित्रांनो. तिसऱ्या पंचांची आपण या ठिकाणी उपलब्धता नाहीये. ग्राउंड अंपायर जो निर्णय देतील तोच ग्राह्य धरला जाईल. अब 3 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो हैं 3-10. रन नहीं लिया उस पर.
तीन जोड़न चेंडू लिए आणि 10 धावांची अंपायर गरज. बताइए पिछली गेंद पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है. यस, ये टेंस है, किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ था पिछली गेंद पर. सोहम हरेश कहने के लिए, ओ बढ़िया बाउंसर और आउट. ये आप देख जल्लोष सकते आहे, हैं काय टेंबोली के मजा आहे, काय सपोर्टर्स आनंद आहे. वाह, जोश में आते हुए टेंबोली के ये सपोर्टर्स को दिखाया जा रहा है. हरेश कॉट बिहाइंड होकर जा रहे हैं, हालांकि बहुत चला, बढ़िया मैदान सोडायचंय. हरेश आपण नेस्टी मैदान सोडायचंय. बाउंसर. डिसीजन से थोड़े खुश नजर नहीं आए. टेंबुली लेकिन- संघ अंतिम जर विजय ठरता या चॅम्पियन्स वर आपलं नाव करताय तर आपले भाऊजी अर्थात तुमच्या गावचे जावई सन्नी म्हात्रे यांच्याकडून आपल्यासाठी जर्सी देण्यात येणार आहेत. ये वर्ड पल पल करवट ले रहा है. पहली 2 गेंदों पे 2 सिक्सर लगे, उसके बाद हमने देखा कि 2 डॉट गेंदे आई. अब 2 गेंदे 10 रन. गोरसई के पास एक ही चारा, एक ही रास्ता, डू और डाई. सोहम से कह रहे हैं प्रतीक के एक गेंद निकाल दो, ट्रॉफी उठा दो. सोहम सामना करेंगे बैट्समैन चेतन. अब चेतन को छोटा चेतन बनना होगा. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए चेतन को बल्ले के अंदर लगी, पीछे सड़क गई. 4 रन. मैच अभी भी ऑन. 1 गेंद और 6 रन. और अभी तक बहुत से गोल्डन 6 लगे हैं. नहीं, मैं पूरे 27 साल की बात कर रहा हूं. सबसे अच्छा तो आतिश पाटिल ने लगाया था लेट गोपीनाथ मुंडे में. डायमंड 6 था, और ये भी लगता है तो ये भी डायमंड 6 है. मुकेश नांदुरकर बेचैन है. कोई अंदर नहीं आएगा. क्या बात है शशिकांत. एक गेंद और 6 रन. चेसिंग कंपल्सरी है. हीच सिच्युएशन होती, हीच परिस्थिती होती. दापोडा संघाच्या समोर खेळताना मालुडी संघाचा फलंदाज एका चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज होती आणि त्यावेळी मालुडी संघाच्या फलंदाजाने एक फ्लॅट षटकार ठोकला होता आणि त्या सामन्यावर जिंकला होता. अंदर गेंद लग के बाउंड्री पे गई. एक गेंद 6 रन. दोनों टीमों का स्वागत करें. बेस्ट क्रिकेट. सोहम राइट आर्म ओवर द विकेट चेतन के लिए. Oh! J.H. Temoli is the champion. Congratulations, J.H. Temoli. Digambar, congratulations. Second time consecutive, J.H. Temoli is the champion of BCA.